गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 2 तारिख रविवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 तिहाड़ जेल रे आत्मसमर्पण करिवे केजरीवाल, अंतरीण जमीन नहीं मिलिलानी आश्वस्ति। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्टरू मिलिलानी आश्वस्ति, कारण अंतरीण जमीन नहीं शुणाणी कले नहीं दिल्ली कोर्ट। यह जमीन तारीख को स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई आहरी सप्ताहे बढ़ाइबा केजरीवाल अपील करुथिले भी यहाकू कोर्ट एवं शुणाणी करने को आग्रह कर जून 5 तारिख में शुणाणी करने को कहते। फल जून 2 तारिख अर्थात आज तिहाड़ जेल रे आत्मसमर्पण करेंगे केजरीवाल। नंबर 2 लोकसभा ओडिशा रे बीजेपी दमदार प्रदर्शन, धराशायी है बीजेडी। लोकसभा निर्वाचन सप्तम तथा शेष पर्याय मतदान संपन्न होइछि। जून 4 तारिख में फलाफल प्रकाश पाइब। तेबे यह पूर्व आज विभिन्न जातीय गणमाध्यम एवं एजेंसी भोट बाहुड़ा मत अर्थात एक्जिट पोल प्रकाश करिसेंति। केवल राज्य नुहे पूरा देश में नजर ओडिशा उपरे रही। इंडिया टीवीर एक्जिट पोल अनुसार ओडिशा रे लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी चमत्कार प्रदर्शन करी रेकर्ड सीट रे विजय हासिल करुछि। सेपटे 25 वर्ष धरी क्षमतासीन बीजेडी को शक्त धक्का लगी। इंडिया टीवीर एक्जिट पोल मुताबक ओडिशार 21 लोकसभा सीट्रु बीजेपी 15 रु 17 आसन जितुवा बेले बीजेडी 4 रु 6 और कांग्रेस 0 रु 1 आसन जितिपारे। एमिति हेले बीजेपी ओडिशा रे इतिहास रचिब। नंबर 3 विश्व पर्यटन इंडेक्स रे आश्चर्य करुछि पाकिस्तान रो रैंकिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकट में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करछंती। एथिरे पाकिस्तान सबुठु खराब रैंकिंग मिली। यात्रा और पर्यटन दृष्टि सबुठु लोकप्रिय 119 देशों सूची में पाकिस्तान रो रैंकिंग 101 रे रही। एही लिस्ट रे भारतर पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश रैंकिंग यथाक्रमे 105 और 109 रही। इंडेक्स रे भारतर रैंकिंग 39तम स्थान थिबा बेले श्रीलंका 76तम स्थान रे रही। टीटीडीआई इंडेक्स रे पाकिस्तान प्रशांत एशिया क्षेत्रीय समूह रे निम्न मध्यम आयर अर्थव्यवस्था रूपे वर्गीकृत रही। पाकिस्तान रैंकिंग एथिपाई मध्य चिंताजनक जे पूर्व वर्ष मानक यार प्रदर्शन बेस उत्तम थिला। 2022 मसीह पाकिस्तान बेस भल प्रदर्शन करथिला। से पाकिस्तान इंडेक्स 89तम स्थान रु 83तम स्थान को आसीथाइथिला। नंबर 4 एक्जिट पोल 2024 पश्चिम बंग में बीजेपी को मिल पारे सबुठु अधिक आसन। एप्रिल 19 रु आरंभ होइथिबा साधारण निर्वाचन 2024 पई मतदान शनिवार जून 1 रे शेष होइछि। 543 लोकसभा आसन रे परिणाम ईवीएम रे बंद होइछि। एबे लोकंक अपेक्षा जून 4 रे देश रे किए गड़िबो सरकार। या पूर्वरु बूथ बाहुड़ा मतरे बीजेपी रो लहर देखिबा मिलिछि। इंडिया टीवी सीएनएक्स एक्जिट पोल अनुसार पश्चिमबंग बीजेपी सबुठु बड़ दल भाव सामना को आसी। पश्चिमबंग में बीजेपी को 22 रु 26, टीएमसी को 14 रु 18, कांग्रेस को 1 रु 2 आसन मिल पारे। राज्य में लेफ्टर खाता खोलिबा मुस्किल रही। नंबर 5 आसंता सप्ताह हेब चमत्कार, पृथ्वी देखा सौरमंडल। जदि आपणकर महाकाश प्रति आकर्षण रही, अंतरिक्ष और ग्रहों संपर्क में जानवा पसंद करती, तेबे आसंता सप्ताह आपण लगी मजादार हेब। कारण आकाश में आपण को विरल चमत्कार देखा मिल। तेबे सबुठु जहाँ खास कथा ताहा हेउची आपण पृथ्वी यही अपूर्व दृश्य देखिपारे। दि गार्डियन रिपोर्ट अनुसार बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरानस को देखिपारे। एपरी सेतेबेले होइथाय जेतेबेले सबु ग्रहों सूर्य गोटे पट को चली जाइथांती। आकाश में यह विरल महाजागतिक दृश्य देखा सोमवार सकाळे आपको दूरवीक्षण सह प्रस्तुत रहा पड़ो। वारविक विश्वविद्यालय प्रोफेसर डानी स्टिक कहते जे यही घटना सारा विश्व में देखा सूर्योदय आखपाखे यह अपूर्व दृश्य देखा मिल। नंबर 6 उच्चशिक्षा विभाग बैठक में निष्पत्ति एणिकी साम्स माध्यम उच्च शिक्षानुष्ठान रिएडमिशन। एणिकी उच्च शिक्षानुष्ठान रिएडमिशन साम्स माध्यम एसहित समस्त सेल्फ फाइनान्स एडमिशन स्पाम पोर्टाल एने गत मासरे उच्च शिक्षा सचिवों अध्यक्षतार आयोजित होता बैठक में ए बाबद निष्पत्ति नि। विभाग पक्षर टेक्नोलोजी को अधिक गुरुत्व दिया सहित यह द्वारा स्वच्छता आसब बोली आशा करा। कौनसी कॉलेज बा विश्वविद्यालय नुआ सेल्फ फाइनान्स कोर्स खोल ना। एपरिक शिक्षानुष्ठान रही सेल्फ फाइनान्स कोर्स को स्थायी कोर्स करा ना। नंबर 7 72 टंका कम है एलपीजी सिलिंडर दाम। मासर प्रथम दिन में जनता को बड़ उपहार।
ନୂଆ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜିଠୁ 72 ଟଙ୍କା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର। ଅଏଲ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 72 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମାସରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କମ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂଆ ରେଟ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ LOCLର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 69 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 1676 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 72 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 8 କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 45 ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ଶେଷ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 45 ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲରେ 45 ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଶନିବାର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟିଆ କଳସରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଳ ଧରି ଜପ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ NDA ନେବ 69ଟି ଆସନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରି ୟୁପିରେ ଏଥର ବି NDA ଟପ୍ରେ ରହିଛି। ରିପବ୍ଲିକ PMRକର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ 80 ଆସନରୁ NDA 69 ଆସନ ଜିତିପାରେ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ 8ଟି ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି NDA 64ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି ମେଣ୍ଟ କରି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି 10 ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି 5ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ପୁରୀ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୁରୀ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସକାଳେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ଆସିଲା ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ NDAକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଶେଷ ହୋଇଛି ମତଦାନ। ଆଉ 4 ଜୁନ୍ରେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 14ଟି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ କାହା ଖାତାକୁ କେତେ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ NDAରେ 50% ଭୋଟ ସେୟାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଭୋଟ 41% ରହିବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ସହ ଏଥର NDA 5% ଭୋଟ ସେୟାରିଂ କ୍ଷତିରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। NDAକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 8ରୁ 10 ସିଟ୍ ମିଳିପାରେ। ଆଉ 2ଟି ସିଟ୍ କ୍ଷତିରେ ରହିବ NDA ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12 କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ୱିକେଟ୍ କିପର ତଥା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନେଶ ତାଙ୍କର 39ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସେ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ IPLରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗମ୍ଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମ୍ବର 13 ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୁକୁଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଏସିଆର ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପୁଣି ଥରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଷ୍ଟକ୍ରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାର୍କେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ 17.94 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ $111 ବିଲିୟନ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର $109 ବିଲିୟନ ଅଟେ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ $5.45 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ 16 ମାସ ପରେ ହରାଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଅନେକ ସଙ୍କଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ନିର୍ବାଚନରେ ରକ୍ତର ଛିଟା, କେଉଁଠି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ତ କେଉଁଠି ବୁଥ୍ ରିଙ୍ଗରିଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରି ହାତାହାତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାଲେପୁର ମାଳଶାସନ 184 ଓ 185 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଘଟିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଓ 3 ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଲେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସାଲେପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଥିଲା ଯୋଜନା, ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଲଗାତାର ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ। ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପାନଭେଲର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାର୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅନମେଲ ବିଷ୍ଣୋଇ, ଗ୍ଲୋରି ବାର୍, ସମାଟ ନେହରାଙ୍କ ସମେତ 17 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।